کیا حال چال؟ ہاں بہت اچھا ہوں. آپ کیسے ہیں بھائی؟ ہاں میں اور بھی اچھا ساجد ہوں بھائی. اور میری طرف سے ساجد بھائی کو بھی پوچھے ساجد بھائی کیسے ہیں؟ میں یار بالکل ضرور یار. خیریت کیا سے ہو میری نا آواز جا ساجد رہی ہے بھائی؟ ساحل صاحب؟ آ رہی تمہاری آواز آ رہی ہے. تھوڑا ڈسٹربنس ہے. پتہ نہیں اختر کے پاس سے ڈسٹربنس ہے یا پھر ساجد کے پاس سے, پتہ نہیں. میں میوٹ نہیں آ کرتا ہوں, دیکھیں ذرا. ساجد کی بھی آواز آ رہی ہے میرے پاس. ہاں ساجد کے پاس سے ہی ہے ڈسٹربنس. ٹھیک ہے. او بھائی ہاں بھائی, اختر راجہ صاحب آپ مومن ہیں نہیں ہیں؟ جی ہاں میں مومن ہوں بھائی. اچھا, تو ایسا اتنا پیار محبت مرتدوں کے لیے بانٹ رہے ہیں آپ؟ نہیں بھائی, ہم تو سب کے لیے پیار محبت ہی بانٹ رہے ہیں. او ہو, آپ کے رسول نے لیکن نہیں بانٹی ہے نا بھائی. لاسٹ نے وہ خیر پچھلی رات کو ساجد بھائی سے ڈھیر رات بات ہوئی ہے. اوکے, تو نتیجہ کیا وہی نکلا؟ نتیجہ وہی ساجد بھائی جب مسلم شریف سے ایک حدیث ان کو دکھایا ساجد بھائی کو, ہوں تو خیر وہ اپنی سوچ ہے, وہ ساجد بھائی کی سوچ ہے, وہ میری سوچ ہے. خیر تو ہوں آج کا جو آپ ارے واہ, بھائی تو چھوڑ دیا اس کا مطلب آپ نے اسلام؟ نہیں, اسلام نہیں چھوڑا ہوں. ہوں اچھا, تو جو میں نے دکھلایا تو اس کو سچ مان لیا آپ نے؟ نہیں سچ نہیں. پھر آپ کو لاسٹ میں دکھایا تھا اس کی تشریح. پھر میں آگے بھی جا کے اس کو جو ہے اور بھی نہیں, میں آپ تشریح پہ چلتے ہیں یا جو محمد عربی نے جو حدیث بتائی آپ اس پہ چلتے ہیں؟ نہیں تشریح تو ان آپ پہ کے اماموں چلتے نے کی ہے نا. جو وہ کیا ہے کہ جیسے کہ پہلے تو میں اچھا ساجد ہوں بھائی سے ایک ہے نا 5 منٹ بات کرو. میں ذرا نا لیپ ٹاپ ایک بار ریسٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت اٹک رہا ہے. پتہ نہیں یہ اسٹریم یارڈ کی وجہ سے اٹک رہا ہے یا میرا لیپ ٹاپ شاید 5-6 دن سے چالو تھا, اس وجہ سے اٹک رہا ہے. میں ایک بار ریسٹارٹ کر کے دیکھتا ہوں لیپ ٹاپ. بھائی سے جب تک 5 منٹ بات کرو میں آتا ہوں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. امت جگہ خالی رکھنا, میں لیپ ٹاپ ریسٹارٹ کر کے جوائن کر رہا ہوں. بھائی تو ساحل بھائی کا ویسے میں کر سوال دیتا یہ ہوں. تھا کہ جو ہے بہت تیزی کے جناب ساتھ بولیں. جو ہے, ہاں یہ ساحل بھائی کا سوال تھا. پہلا ہی سوال یہ تھا, میں شروع سے ہی جو میں اس میں ہوں اسٹڈی میں, لیکن اچھا, اب جا کے رک جائیں اختر رضا بھائی. ساحل صاحب آتے ہیں جی تو ان کا آج کیا سوال تھا مجھے پتا نہیں, تو جو میرا سوال تھا اس پہ ذرا گفتگو کر لیتے ہیں, تب تک ساحل بھائی آتے ہیں نا. میرے جی ہاں ساتھ آپ ٹھیک ہے کی جو ٹھیک ہے. بحث چل رہی تھی وہ چل رہی جی تھی کہ کیا نبی کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ جی ہاں. اچھا کیا ہاں, اس کس پہ بھی مدعے میں پر آپ آئے کے جی ہاں وہی جو ابھی کا مراد جو چچا بھائی, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. نبی کے آنے سے پہلے ہی نبی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ہاں بھائی, ایک بات آپ کو معلوم ہے. اور جب وہ آدمی پوچھا کہ کہاں ہے میرا ابو, میرا والد کہاں ہے, تو نبی پاک نے اسی وقت اس کو نہیں کہا. جب وہ جانے لگا تو اس کو رکا کر نبی نے کہا ہے نا ہوں کہ میرا جو ہوں ابھی ہے وہ بھی جہنم میں ہے. تو جیسے کہ ہوں بولتے ہیں نا بھائی کہ اس وقت جو ہے نا ابو طالب, اور دیکھیے حضرت عبداللہ سے زیادہ جو ہے نبی پاک کو جو ہے ابو طالب نے پیار کیا ہے. ابو طالب تو سے زیادہ لیکن ریلیشن آپ نے اس شپ. حدیث میں دیکھا نہیں, میں آپ کے سامنے رکیں, میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں. ہاں, اور یہ رہی جیسے آپ کہ کے سامنے وہ حدیث. وہاں پہ جو ہے نا, ایک منٹ وہاں پہ جو ایک ہے منٹ ذرا جی دماغ ٹھیک لگا کے پڑھیں. آپ کے پاس اگر ذرا دماغ ہے تو سوچیں سمجھیں, ہے نا. کیونکہ آپ کو ٹھیک 9-10 ہزار ویورس دیکھ رہے ہیں اور کل تک 1 لاکھ سے پلس لوگ دیکھ چکے ہوں گے. سنن ابو داؤد کی ٹھیک حدیث ہے, ذرا سمجھ کے پڑھیں. جی ایک شخص نے جی عرض کیا, اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ اس نے اپنے چچا کے بارے میں نہیں پوچھا, اپنے تایا کے بارے میں جی ہاں پوچھا, دادا کے بارے میں نہیں پوچھا, اس نے اپنے پتا کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں پوچھا. تو نبی نے فرمایا جی ہاں تمہارے والد جہنم میں. یہاں والدین جی کی بات چل رہی ہے. جب وہ پیٹ پھیر کر چلنے کے لیے جب اٹھا تو آپ نے فرمایا میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں. یہاں چچا کی بات کہاں سے آ جائے گی؟ ہاں, تو وہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ جیسے یہاں لکھا, جب وہ پیٹ پھر کر چلا, مطلب وہ واپس جانے لگا, تب اس کو جو نبی نے رکا کر بولا. تو وہاں پہ جو ہے نا اپنے چچا کی یاد آ گئی تھی, کیونکہ اسی کو جو ہے نا اسی سال جو ہے کہاں ابو لکھا ہے؟ طالب جو ہے کہاں پہ لکھا ہے؟ جیسے کہ کہاں پہ بھائی لکھنا ہے؟
ابھی کا جو ہے نا عربی میں جو ہے ابھی چچا کو بھی ابھی ابھی بولا جاتا ہے. یہ تو میں چلے نے یہاں آپ پہ کو تو کل ابھی سے مراد چچا لے لیتے ہیں، جی چچا لے لیتے ہیں. تو وہاں والدہ جیسے جہاں پہ سفارش کی دعا کی تو وہاں پہ سفارش کی اجازت نہیں ملی، وہاں ماں سے مراد جائے. اچھا والدہ والا سنن ابو داؤد میں ہے کیا وہ؟ میں دیکھ ہلو لیتا ہوں، ابھی نکال دیتا ہوں نا. وہ ہیلو ہاں ہاں بولے دکھائے ہیلو وہ امیر کون صاحب سی میری آواز اس کی ٹھیک ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو ہاں اچھا ساجد اچھا بھائی جی رکیں ہاں آ رہی میں ہے آواز آپ والدہ والی بھی شیئر کرو. جی جی ٹھیک ہے وہ بھی شیئر کر دیں. یار یہ آج میرا وائی فائی پہ عذاب آیا ہوا ہے، رکیں گھبرائے نہیں ابھی نکل جاتی ہے. کہ نیٹ بہت سلو چل رہا ہے لگ رہا ہے. ہاں ساجد بھائی ہلو 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 ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی ساجد بھائی. ارے ساجد امیت بھائی ساجد بھائی نکل گئے کیا؟ ہلو ہلو امیت بھائی ہلو 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 ہاں امیت بھائی کہاں ساجد ہاں بھائی کی آواز نہیں آ رہی؟ ارے سارے کدھر ڈراپ ہو گئے؟ کہاں ساجد بھائی کہاں گئے؟ ہاں ہاں وہی بنا رہا ہوں، اسپیس بنا رہا ہوں، ڈراپ ہوئے شاید. او بلائے ہاں ارے یار ارے بھائی ایک دو لوگ چھوڑ دو اسٹریم. یار میرا پی سی نہیں چلتا. ہلو ہاں ساجد بھائی شاید ایڈ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اسٹوڈیو فل ہو چکا ہوگا لگ رہا ہے. ارے بھائی لوگ ایک دو جن یہ چھوڑ دو اسٹریم یار پلیز. ہلو دیکھو ساجد بھائی ایڈ نہیں ہو پا رہے ہیں شاید. ہاں ہاں ایڈ ہوں گے کیسے، اسٹریم یارڈ فل ہے نا. ایک ہے بھائی ذرا چھوڑ دو یار 5-10 منٹ کے لیے اسٹریم یارڈ. یار میرا تو ایک ہے بھائی ساحل خان بھائی پلیز چھوڑ دو. ہلو ہاں آگے کون آ گیا؟ ساجد بھائی آگے. ہیلو ہیلو آگے ہیلو کیا؟ میرے کو دکھ بھی نہیں ہاں رہا. نہیں دکھ رہا. ہلو ساجد بھائی آپ انہیں چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ خود بھی تو نکال سکتے ہیں. آپ کم نہیں کرتے ہلو ہاں ہو. ہاں
यार क्या अजाब आया आज। अख्तर भाई मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चलें, कोई नहीं। जी। हाँ तो क्या मसला चल रहा था? वालिदा वाली वो आपने कहा था कि वालिदा के मुतालिक। जी हाँ। ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अल्ताफ भाई थोड़ी देर बाद जुड़ जाना प्लीज। ये रही आपके सामने वालिदा की हदीस, पढ़ें। अच्छा, सही सही मुस्लिम की हदीस है ना? हाँ 976 भी। 976 बी। ये जैसे कि आप कल बताए थे, ये कितने नंबर पे मिलेगी, ये कितने नंबर हदीस पे मिल सकती है ये हदीस? हाँ जी। युदन ली वस्तअदन तूफी रब्बगरुहा। हेलो साजिद भाई। पढ़ें, तेज पढ़ें। अना वही रहा था काला ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज जा रही है मेरी? आ रही है, बोले, पढ़े पढ़े। हेलो। हाँ हाँ पढ़िए। बोलिए। मेरा जी हाँ। मौला ज़ारुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मी फ़कय व अबका हाँ मन वबकिया हौलहु अबका मन हौलहु। हाँ अस्तअज़नतु रसूलुल्लाह रब्बी अपनी फी माँ की कब्र पे तो रोने लगे। जी। वस्ताज़न तो रब्बी मग़फ़िरत की इजाज़त चाहिए। वो खुद कह रहे हैं फलम युदन मैंने इजाज़त चाहिए रब से मग़फ़िरत के लिए, तो मुझे इजाज़त नहीं मिली। फला जी यूज़न। जी हाँ, कब्र पर रोने की इजाज़त मिल गई, कब्र की जी मिल गई, क्योंकि वो कब्र की ज़ियारत से मौत को याद करना। जी इजाज़त क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि उनकी वालिदा जो है जहन्नमी है, वाली है नहीं। जी। फाइन। लेकिन ये उनकी वालिदा जहन्नम में है, इसमें तो इसमें वो साबित नहीं हो पा रहा है ना भाई। अस्तगफर की जो है इजाजत मांगे, इजाजत नहीं दी गई, इसका मतलब तो ये नहीं कि वो जहन्नम में है। खैर फिर भी मैं इस हदीस को जो है मैं फिर भी देख लूंगा, लेकिन भाई बताए हदीस नंबर कितना पे ये मिल जाएगा? अरे साजिद भाई तो चले गए इसमें। हेलो। हेलो अमित भाई। हाँ साज हेलो, ये तो मैं एंजल बोल। अरे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं एंजल बोल रही जी हूँ। जी हाँ बोले। ओके। शायद अभी सभी लोगों का वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना? और तो आप कंटिन्यू कीजिए, है ना? आगे आ गया मैं। वो लोग आवाज आ रही है आते मेरी? हाँ, जैसे ही चलो आएंगे ठीक। फिर बात करते हैं। जी आप ठीक है, वो बोलिए। साजिद भाई को एंजल जी होमवर्क आवाज ले आ ले। रही है मेरी? क्या बोले? बोल रहे हो साजिद भाई का वो होमवर्क रख लेते हैं, जो साजिद भाई ने बताया नबी करीम की वालिदा के बारे में, वो होमवर्क ले लेते हैं। पहले तो मैं साहिल भाई का जो पहला सवाल था कि अच्छा मेरी आवाज आ रही है क्या भाई लोग? जहाँ आ रही है आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी मैं बोला हूँ कि बोलिए। मैं सिर्फ चिल्ला रहा हूँ और कोई आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। तो साहिल हाँ प्यारे भाई, तो ये जो 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने जो इस्लाम छोड़ दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? यही तो कहूंगा भाई, सबसे पहला तो हमारा जो है तादाद से कोई ताल्लुक नहीं है। आप तो बोल रहे अब छोड़े, ये तो शुरू से ही छोड़ना आया है ना। अच्छा जैसे तो 72 इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसमें मुझे कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है 72 के मुकाबले में 22,000 ने छोड़ा है। हम्म। हाँ, मैं करबला में याद हो गए ना कि देखो वो भी तो छोड़े हैं। तो अगर छोड़ने से प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आपके रसूलुल्लाह को क्यों प्रॉब्लम था? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु यार अलैहि ये वसल्लम मैं को एक 10 मिनट के लिए, मैं रिस्टार्ट करने में मेरे को 5-10 मिनट लग गया, ये 2,000 लोग कहाँ गायब हो गए भाई? आप अरे चले गए मैं तो गया था तभी 9,300-400 लोग देख रहे थे, अभी मैं रिटर्न आया तो 7,300 लोग। क्या सीन है भाई? आ जाओ फटाफट। जो जो थोड़ा बहुत गैप वैप लेने के लिए थोड़ा रिसेस पीरियड में गया था इंटरमिशन के लिए, वो फिर से हाँ फटाफट जुड़ जाओ। तुम्हारा भाई आ गया है वापस। तुम्हारा भाई वापस ये आ गया है, फटाफट आ जाओ।
अच्छा, अनम जी कह रही हैं यहाँ अफरा तफरी मच गई थी। अच्छा चलो, आ जाएंगे सब लोग आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो अख्तर रजा साहब, आप कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके रसूलुल्लाह को क्यों प्रॉब्लम थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं थी? नहीं। तो फिर रसूलुल्लाह अच्छा, ने ये क्यों कहा जो दीन बदल दे, जो इस्लाम जी छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो? नहीं भाई, कत्ल करने का तो ये डायरेक्ट हुक्म नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो अरब कंट्री में जाके काम करते हैं, मुस्लिम कंट्री में नहीं जाके नहीं, काम वो करते हैं। भाई अरब वाले बहुत अच्छे होंगे। सुनो, अरब वाले हाँ बहुत अच्छे होंगे, और एमबीएस साहब तो हमारे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जी मैं जी। रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को क्या तकलीफ थी, उन्होंने ये हुक्म क्यों दे दिया कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो? तो और उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है, बस यही कि इस्लाम छोड़े तो कत्ल कर दो। हाँ, बस यही है, बताऊं? बस। और जी हाँ, दिखा दे तो अच्छा होगा। ये लो मेरे प्यारे भाई, ये मेरा प्यारा भाई आ गया। ये लो। और आप किस मसलक के मानने वाले हैं? मैं मसला क्या अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात में क्या है? हनफी है, शाफी है, मालिकी है, हम्बली है, क्या है? हनफी हनफी, इमाम हनफी। आजम अबू हनीफा। क्या आपको मालूम है कि हनफियों के नजदीक जो इस्लाम छोड़ दे उसको भी कत्ल करने का ही हुक्म है, शाफियों के नजदीक भी कत्ल करने का ही हुक्म है। सिर्फ ये फर्क है, इनमें इख्तिलाफ इस बात पे है कि वो कितने दिन की मोहलत दी जाएगी, उसके बाद कत्ल किया जाएगा। क्या आपको ये चीज मालूम है, नहीं मालूम है? मैं आपको बताऊं, आजकल जो है 100% में 99% इस्लाम छोड़े हुए हैं। भाई मैं 1% जो है आजकल की, प्यारे भाई, प्यारे भाई, मैंने फिर कहा आपको कि बात आजकल की है ही नहीं, बात आपके रसूलुल्लाह की, आपके सहाबा की, और आप जिस मसलक को फॉलो करते हैं, जिन क्या कहते हैं उसको, फकी लोगों की आप फिका को फॉलो करते हैं। यार किसके वहां से ये बैकग्राउंड में डबल आवाज आ रही है? जी हाँ हाँ, तो उनके नजदीक जो है जी। वो क्या है, वो तो कहते हैं कि कत्ल कर दो। देखो भाई, हुक्म उसका देना क्या करे? और अमल अमल करना बहुत डिफरेंस है इसमें भाई। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, पहले तो हदीस आपके सामने आ गई कि जी हाँ। ये सुनन नसाई की हदीस है, सही हदीस है। सुनन। हाँ, अल्लाह के रसूल कहते हैं, इब्ने अब्बास से रिवायत है, अल्लाह के जी रसूल कहते हैं जो भी अपना रिलीजन चेंज कर दे उसको कत्ल जी कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देखिए कि सुनन नसाई की 4061 भी यही कहती है, फिर उसके बाद अच्छा। 4060 भी 62 भी यही कहती है, उसके बाद 4063 भी यही कहती है, उसके बाद 4064 भी यही कहती है, उसके बाद सुनन इब्ने माजा 2535 भी यही कहती है, उसके बाद 4065 में है कि हजरत अली ने कत्ल जिंदा जलवा दिया। ये देखिए, यही हदीस आपको बुखारी 6922 में भी मिलेगी कि जो एथियस्ट थे उनको हजरत अली ने जिंदा जलवा दिया। ठीक है, और जी इसमें फिर इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं होता अगर अली के बदले में तो मैं जिंदा नहीं जलवाता बल्कि उनको कत्ल करवा देता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि किसी को भी अल्लाह वाले अजाब से मत पनिश करो, अजाब मत दो। क्योंकि अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसने भी इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम को, उसको कत्ल कर दो। और आपको मैं एक मिनट रुको, मैं ये कहा, islamqa.org क्यों नहीं चल रहा है इधर, एक मिनट रुकिए। हाँ, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। ये देखिए, ये मैंने आपको एक ये भी दे देता हूँ। एक तो मैंने हदीस से बता दिया आपको, और उसके जी बाद मैं आपको हनफियों के नजदीक क्या है, islamqa.org। ठीक है, इसमें क्या जी कहते हैं,
In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The punishment of apostasy in the case of a male in an Islamic country is death. This is clearly stated in many authentic and express ahadith, some of which we quote here under. There is no need to rely on any other interpretation after having clear and express ahadith on the issue. جی تو ہاں اردو ہندی میں بتا دے, انگلش اتنی کیا ہوا؟ مضبوط نہیں ہے میری. ہندی میں بتا دے یا اردو میں بتا دے, انگلش اتنی مضبوط نہیں ہے میری. یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلامک کنٹری ہے تو اس میں جو مرتد ہے اس کی سزا قتل ہے, اور یہ ایک دم کلیئرلی کئی ساری اوتھینٹک حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, تو دوسرے کوئی انٹرپریٹیشن میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اسلامک کنٹری, لیکن قتل کرنے کا حق کس کو ہے؟ جو قتل کرنے کا حق کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ میں نہیں, کس کو ہے نہیں ہے یہ سیکنڈری کوشچن ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ نہ اللہ کے رسول کو پرابلم ہے نہ کسی اور کو پرابلم ہے کوئی اگر اسلام چھوڑ دیتا ہے, لیکن یہاں پہ تو صاف صاف آپ کے اللہ کے رسول کو پرابلم ہے, انہوں نے تو حکم دیا ہے قتل کرو. تو آپ اچھے انسان ہیں, آپ کے رسول اللہ تو اچھے انسان نظر نہیں آ رہے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بہت اچھے ہیں. کیونکہ جیسے یار آپ کہہ رہے ہو کہ قتل, ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہو کہ قتل نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو کچھ پرابلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے اسلام چھوڑنے سے, لیکن آپ کے رسول اللہ کو پرابلم ہے اور وہ کہہ رہے قتل کرنا چاہیے. آپ کے امام ابو حنیفہ اور یہ جو شافعی ہے ان سب کا فتویٰ ہے کہ قتل کرو. تو آپ اچھے یا یہ اچھے, دونوں میں سے تو ایک تو برا ہے, یا تو آپ اچھے یا وہ اچھے, یا آپ برے یا وہ برے. نہیں, اب میں آپ سے میں ایک چیز کی طلب کروں گا. پہلے تو پہلے میں اس آپ کا کو جواب بتاؤں, دے دو, اس کے بعد پھر طلب کرنا. آپ کی سوچ اچھی ہے کہ آپ کے رسول اللہ کی سوچ اچھی ہے؟ سوچ جو ہے فی الحال ابھی تو میری سوچ اچھی ہے, لیکن آپ جتنے بھی باتیں بتائے ہیں بہت بہت شکریہ. پہلے انہوں نے بات تو کہا کہ میری سوچ اچھی ہے, یعنی رسول اللہ کی سوچ اچھی نہیں ہے, رائٹ؟ فی الحال کے لیے میں بول رہا ہوں, فی الحال ہاں فی الحال کے لیے ہی آپ کی سوچ اچھی ہے. آپ کے رسول اللہ کی اور آپ کے جو جتنے فقی ہے, مفقی ہے, جو بھی ہے, ان کی سوچ اچھی نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ ذرا ایک بار اپنے منہ مبارک سے یہ الفاظ ادا کر دیجئے. میں ان کی سوچ کو خراب بھی نہیں کہا ہوں جب تک میں اس کی تحقیق نہ کر لوں, میں ان کی گہرائی تک نہ جان لوں. اب جتنے بھی حدیث, جیسے کہ آپ نے سنن ابو داؤد کی 67 حدیث بتائے تھے کنواں کے بارے میں, جو بزا نام کا کنواں تھا, آپ نے جو صرف ایک حدیث سنا دی, لیکن امام ابو داؤد بھائی اس میں ٹاپک چینج نہیں کرنا ہے آپ کو. دیکھو ٹاپک چینج نہیں کرنا ہے. میں نے آپ کو, سنو میری بات پیارے بھائی, ارے یہ کون نظر آ گیا ہمیں, یہ کیا نظر آ گیا ہمیں, واللہ حبیبی و آدم سیکر, یہ کون ہے, یہ حضرت کہاں تھے, یہ لوگ ان کے لیے پاگل ہوئے جا رہے تھے, یہ کون نظر آ گیا ہمیں, کیا بات ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, یہ دیکھو ایڈم ایڈم ایڈم. اچھا میں بولوں گا اور اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہے. آیا آیا کون آیا, آپ نے کمنٹ میں سب لوگ لکھنا ہے. آیا آیا کون آیا, آیا آیا کون آیا. ایڈم بھائی, ہمارا پیارا لالا آیا. میں کہوں گا آیا آیا کون آیا. عبداللہ میرانی بھائی لکھ رہے ہیں کہ ابھی ساحل کھانا کھائے گا. سب کو پتہ ہے رول. یار یہ عبداللہ بھائی جو ہے نا پول کھول دیتے ہیں پوری. ارے باپ رے باپ. اوکے تو ٹھیک ہے, ہمارے لالا صاحب کا ہم نے کمنٹ میں تو استقبال کر دیا ہے اور بہت جلد سٹریم میں بھی استقبال کریں گے. ہاں پیارے بھائی, تو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں اور یہ لنک کا آرٹیکل بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس میں آپ کو حوالہ بخاری شریف کا حوالہ دکھائیں تھوڑا سا, بخاری شریف کا. بخاری شریف کا حوالہ دکھاؤں.
جی ہاں وہ ابھی نکالے تھے نا وہ حدیث. حضرت علی والا. جی جی ہاں ہاں ہاں. ہاں یہ لیجیے پیارے بھائی. اب اس نے جس کو جلایا تھا اس نے کیا گناہ کیا تھا جو اس کو جلایا؟ وہ تو پورا جو ہے ایتھیسٹ بن گئے تھے وہ لوگ. نہیں دیکھنا پڑے گا بھائی. ہاں تو میں نے بھائی یہ لو نا پیارے بھائی, میں نے یہ حوالہ دے دیا, جا کے چیک کرو جا کے. یہ لو, میں اردو پڑھنے آتی ہے آپ کو؟ ہاں اردو آتی ہے, صرف حدیث نمبر بتا دے بس. جیسے وہ 67 والا حدیث نمبر بتایا تھا میں نے چیک کیا. 6922. 6922 سر. اوکے اسکرین شاٹ لے میں اسکرین شاٹ. یہ حدیث نمبر ہے نا ہاں میرے کہ پیارے انٹرنیٹ؟ بھائی. ٹھیک ہے, میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا. 6922. ٹھیک ہے پیارے پھر میں اس کو بچوں چیک کروں جو گا. کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. او آیا شیر آیا, آیا شیر آیا ہمارا. بہت بہت استقبال ہے آپ کا شیر ہلو اور حجت المرتضین صاحب. ہلو 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 سلام المتا برادر, ہاؤ آر یو؟ سلام المتا برادر. آج ہم لوگ 10,000 تک پہنچ گئے اور لوگ آپ کو بے انتہا جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں لوگ کہ وہ مچل رہے تھے, مچھلی کی طرح مچل رہے تھے ایک دم. دیدار کے لیے. میں ٹرک کے نیچے لیٹا ہوا تھا, پتہ نہیں لگا یار. اچھا, ایک میسج جو آپ تک پہنچانے کے لیے بولا گیا تھا, وہ ہمارے جولی LLB صاحب آئے تھے, تو ان کا بار ایسوسیشن کا جو ایگزام تھا وہ کلیئر ہو گیا ہے, تو وہ ابھی آفیشیلی جولی LLB بن گئے. ارے واہ رے واہ سر, مبارکہ 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 سر. مٹھائیاں کھائیں سر, LLB صاحب سے پکے LLB ہو گئے ہیں تو. ہاں اچھا, ایک ہمارے پاس ایک پیارے ایک دم اترنگی قسم کے نئے قسم کے مومن آئے تھے جو اچھا کہیں میں ایکس اسلام, آپ ایکس مسلم بولتے ہو, میں ایکس اسلام ہوں. تو جب پوچھا تو بولے نہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. اور ہاں تو تو ہم نے ایکس بولا اسلام تو ہو گئے. ایکس اسلام تو ہو گئے. اسی وجہ سے شاید انہوں نے کہا تھا کہ میں ایکس اسلام ہوں. تو لیکن بھائی نے ایک دم نئے طریقے کا اسلام پیش کیا. پتا ہے کیا بولا اچھا بھائی نے؟ کیا 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 بھائی نے بولا کہ یہ مجھے جو ہے وہی آتی ہے. اچھا ہاں, تو میں بولا آپ کو وہی آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ تو بولے میں سائنٹیفکلی بتاؤں گا. اچھا بولا اچھا بولا اچھا بتاؤ. تو بولے یہ البرٹ آئنسٹائن جو تھا, ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی یہ اللہ کا ان رسول کو تھا. نہیں, ان کو اللہ کی طرف سے وہی آئی تھی وہ. الحمدللہ الحمدللہ. اور باڈی میں جو 7 چکر ہوتے ہیں وہ قرآن میں ہے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے, قرآن میں سے بتا دو آپ کون سے 7 چکر ہے. تو بھائی ہڑبڑا گئے, بولے کہ نہیں میرے کو ابھی سب یاد نہیں ہے, اور بولے میں PhD کیا ہوا ہوں عربک لینگویج میں. اور ایک بہت بڑا کلک کر دیا انہوں نے. بھائی پہلے تو یہ بتائیں, یہ مسڈو تھے یا یہ نئے قسم کے مسلٹے تھے یہ. نہیں سر, مسلٹے نہیں تھے, یہ مسڈو تھے. اچھا آدھے مسلم آدھے ہندو. مسڈو مس اچھا اینڈ ڈو, یا ہنلوم, یعنی کہ ان کو آپ کو ہنلوم بنانا پڑے گا یا مسڈو بنانا پڑے گا. یہ مسلٹے نہیں تھے, یعنی یہ مکس بریڈ تھے بھائی. وہ ہوتا ہے نا, آپ نے وہ دیکھے ہوں گے, وہ بعض دفعہ نا ڈاگس کی بریڈ میں نا آپ کو مکسنگ کرانی پڑتی ہے تاکہ آپ گھروں میں انہیں پال سکیں, بیکاز کچھ ڈاگس ہوتے ہیں بہت لائگر زیادہ. جیسا ہوتا ہے, لائگر ہاں وہ ٹائگر اور مکس کر, لائن کا مکس. ہاں وہ تو ایک سیپریٹ ہے. مثلا کچھ لیبراڈور کو آپ کسی اور کے ساتھ مکس بریڈ کراتے ہیں, کیونکہ لیبراڈور اچھلتا بہت ہے, بھاگتا بہت ہے, تو یو نیڈ اندر بریڈ جو کہ ذرا دھیمی بریڈ ہوتی ہے, اس کا کراس ہاں کرا لیتے ہیں آپ, تاکہ جو ہے نا لیبراڈور ٹائپ کی چیز مل جائے, لیکن وہ اتنا اچھلنے والا نہ ہو, تھوڑا دھیما ہو جائے. تو یو گوٹ کراس بریڈ سم ڈاگس ٹو گیٹ لائک, تاکہ وہ بچوں کے ساتھ ایزیلی رہ بھی سکیں اور زیادہ انرجیٹک بھی نہ ہو. تو یہ بھی کوئی یہ مسڈو تھے, یہ مکس بریڈ ہیں. ہائیبریڈ. 7 چکر جو ہے وہ انہوں نے اسلام میں ڈال دیے. آئنسٹائن کے اوپر وہی نازل کرا دی. سائنس کو یار کیا کر رہے ہیں, کہاں سے آ گیا یہ. بھائی کیا بولو. اور آج ایکس مسلمس کی
बारिश आ गई थी एकदम इतने, और एक भाई तो इतने प्यारे थे जबरदस्त हमारे खान साहब, आय हाय हाय, उनके आने से सीधा जो पब्लिक बड़ी है सीधा 8,000 क्रॉस, और उसके अरे बाद तेरे भाई को एक कॉल आया। अच्छा, हाँ उसी तेरे का, भाई को उसी वो पुराने वाले बंदे का नहीं कि कोई नया बंदा नहीं, था? पुराने वाले का नहीं। अच्छा, तो भाई को तेरे कॉल आया और भाई को सीधा मारने की धमकी। अरे तो वो मैं स्पीकर पे लगा के बात कर रहा था, तो पब्लिक सीधा फिर 8,000 से सीधा 10,000 तक पहुंच गई। ओड़े 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 लेकिन उसके सर, बाद फिर मेरा स्ट्रीमयार्ड का मसला हो गया, फट गया मेरा स्ट्रीमयार्ड लैपटॉप। तो मैं बोला, साजिद आया था तभी, मैं बोला यार थोड़ा एक 5 मिनट बात करो, मैं फटक से इसको रिस्टार्ट करता हूं। तो अचानक से 2,000 पब्लिक गायब, रिटर्न आया तो 5 मिनट में 2,000 पब्लिक गायब। सर वो मुसल्टे की होगी मेरे ख्याल में, जिसने आपको कत्ल की धमकी दी थी। नहीं उसके बाद कम से कम आधा पौना घंटा डिस्कशन चला। अच्छा अच्छा, तो पब्लिक ने कहा अच्छा साहिल चलो, गया तो हम निकलते हैं। हाँ आ जाएंगे, अभी लाला जी आ गए तो फिर से अभी तो भर भर के पब्लिक आएगी। हमारे लाला जी का कमाल ही इस तरीके का है। तो उससे पहले ये हमारे प्यारे भाई को, ये हनफी है भाई हमारे, तो अरे मैंने इनको पूछा। हाँ, आज का जो असल हमारा मुद्दा था वो ये था कि 2017 से लेके 2020 तक की का सर्वे है प्यू रिसर्च का, इंडिया का, उसके हिसाब से ये देखो, मैं आपके लिए भी एक बार बता देता हूँ, फिर मैं भाई की बात पे आऊंगा, ताकि आप आए हैं और जो नए लोग आए हैं वो फिर से ये सर्वे को देख ले। दिख रहा है स्क्रीन पे एडम साहब? जी साहब, जी साहब, जी साहब, अभी हाँ, तो ये जो बिल्कुल। सर्वे है इसके हिसाब से जो मुसलमानों के बीच में सर्वे किया गया और अडल्ट लोगों के बीच में किया गया, उसके हिसाब से जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उसमें से 91% लोग ही अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ठीक है, अरे अब इसमें भी एक चीज है, आप देखिएगा, जो 6% लोग है, ये देखिए मेरा कर्सर जहां पे, डू नॉट बिलीव इन गॉड, अल्लाह पे जो नहीं यकीन रखते सर्टेनिटी के साथ, वो 6% है। ओड़े 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 अभी ओड़े। तकरीबन लगभग इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 20 करोड़ हमारे मुसलमान हजरात है, तो उसका आप अगर 6% निकालो 1.2 तो करोड़ 1,20,00,000 लोग एक्स मुस्लिम्स हैं, और यकीनी तौर पे, यकीनी तौर पे। अच्छा, ये जो 91% लोग जो है ना, जो मानते हैं गॉड में या अल्लाह में, उसमें भी जो यकीनी तौर पे मानते हैं वो सिर्फ 79% है। हैं? यानी हाँ, कि ये बाकी देखो भी ना, जो है ना गैर यकीनी तौर पे मानते हैं। ये जो 12% इधर है ना, मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है आपको? ये देखो बिल्कुल मैं हिला बिल्कुल रहा हूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये 12% जो है विथ लेस सर्टेनिटी, ये यकीनी तौर पे नहीं मानते। मतलब अगर हम इस्लाम की रूह से देखा जाए तो अल्लाह पर यकीन होना, ये एकदम पक्का यकीन होना चाहिए। ये गड़बड़ी वाला शक व शुभात के साथ आप अल्लाह पे यकीन नहीं कर सकते। तो अगर हमारी लैंग्वेज में देखा जाए या इस्लाम की लैंग्वेज में देखा जाए तो हम ये 12% को भी हम एक्स मुस्लिम्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो 12% हो जाता है 2,40,00,000, और ये जो 1,20,00,000, यानी टोटल आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ में से 3,60,00,000 लोग जो है वो एक्स मुस्लिम्स है। तो ये जब सवाल भाई के सामने रखा गया तो भाई ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे कितने भी एक्स मुस्लिम्स हो जाए। तो मैंने सवाल किया कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपके रसूलुल्लाह को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेशक। भाई ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं है, रसूलुल्लाह को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोला माशाल्लाह, पक्की बात है? तो बोला हाँ पक्की बात है। तो भाई को मैंने हदीस रसूलुल्लाह दिखा की दी। हदीस बता दी कि बेहतरीन। रसूलुल्लाह तो कह रहे कि मार दो, हजरत अली ने मारा। और फिर मैंने पूछा आप किस मसलक को मानते, तो कहा कि हम हनफी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने कहा हनफी, शाफी, मालिकी ये लोग भी कहते हैं मार दो, टाइम लेवल का डिफरेंस है, कितने दिन की मोहलत दोगे। बेशक बेशक।
तो भाई को झटका लगा, फिर मैंने भाई हैं? से सवाल किया, हाँ झटका लगा भाई को, झटका तो लगा, भाई ओके। से मैंने सवाल किया कि आपकी सोच अच्छी कि आपके रसूलुल्लाह और ये जितने जो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी गुजरे, इनकी सोच अच्छी? तो भाई ने अच्छे से मतलब जवाब दिया कि फिलहाल तो मेरी सोच अच्छी है, तो इन्होंने यही कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब मसला सिर्फ इतना है कि भाई कह रहे हैं कि आपने जो हदीसें बताई है मुझे इस पे तहकीक करना है, तो ये यहां तक बात भाई के साथ चली। अख्तर भाई और कुछ आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, वो सवाल था आपसे एक। यार ये तो वही बंदा है यार जो कि लास्ट टाइम भी इसे तहकीक दिखा दी, ये शायद और कल फिर इसने हाँ इन्होंने कहा कि हाँ, साजिद की स्ट्रीम पे आया था। फिर ये हाँ पीडीएफ भी सर, इनको दिखा दिया, फिर ये शरह में लेकिन बढ़ गए हैं। अब शरह भी मैंने दिखा तो सकता हूँ, लेकिन शरह भी इंटरनेट पे है। तो जब शरह भी इंटरनेट पे है तो भाई आप वो कल वाली रिसर्च ले आए, जो आप मजीद से मजीद रिसर्च करेंगे। तो आप तो हर दफा आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, रिसर्च लेके नहीं, जाते हैं और करके आते नहीं, अगली दफा दोबारा वापस आए थे। मैडम भाई दिखा दिए, साजिद भाई को, लिटिल फैजू को दिखाए हैं। नहीं दिखाए वो बात मेरे से हो रही थी, दिखाया फैजू को। सुभान नहीं अल्लाह नहीं, आपकी। लिटिल फैजू भी था और साजिद भाई भी था, आप तो चले गए भाई थे। मेरे लेकिन को दिखाए ना, उन दोनों से बात हुई। हाँ, सुना ना, अबू दाऊद अभी के फिर मेरे से को बता दो ना भाई। मेरे को दिखाए ना भाई। फिर से दिखा, फिर से पढ़े हैं वो। जी जी अच्छा, सर, आप रुकिए। मेरे को दिखाएं, बताएं ना आपने कौन सी शरह पढ़ी। शरा नहीं पढ़ी, वो तर्जुमा ही पढ़ा हूँ मैं। एक सेकंड, तर्जुमा गया अब बाबा जी के ठुल्लू में, ठीक है। हाँ, आपने शरह लेके आनी थी, मैंने आपको अरबी दिखाई थी, तर्जुमा आपने किया था, उर्दू इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन आपने नहीं पढ़ी थी। तो लिहाजा मुझे ये ना बताएं कि तर्जुमा तर्जुमा भी आपने किया था। अब आपने मुझे दिखानी है उसकी शरह, क्योंकि मैंने उसको आपको पीडीएफ भी खोल के दिखा दिया था। अब आप दिखानी थी आपने शरह, तो अब शरह दिखा हाँ दें प्लीज। हाँ, तो तशरीह में उसी हदीस के नीचे तशरीह में लिखा हुआ है। भाईजान लेके आए, कहाँ लिखा हुआ अच्छा है, ठीक हवा है, में। देखिए मुस्लिम शरीफ की हदीस थी और हदीस भाईजान नंबर भाईजान 5। देखें भाई, लेके आए ना। हाँ ठीक है, मैं बाहर कर रहा हूँ। और आपको शेयर ठीक कैसे करना है वो बता दे थोड़ा सा। सर, प्राइवेट चैट में 540 हदीस नंबर। और देखें लिटले साहिल फैजू भाई, तो ये सर के शरह पास लेके आएंगे हमारे पास, आपको पता ना इस बात का, उन्होंने शरह लेके आनी, उन्होंने प्रॉमिस कर दी है शरह लेके आएंगे। तो अभी ये लेके आएंगे, तो ये है ना। 2 होमवर्क इनके ऊपर अभी पेंडिंग हो गया है। नहीं नहीं, और लिटले फैज, हेलो, भाई लिटिल लिटले फैजू फैजू हो या बिग फैजू हो, आपने सर हमें शरह देनी है। वो तो शर्त लगा दिया था कि ये ढूंढ नहीं रहा है, ऐसे ही मजाक कर रहा है, लेकिन उसको जब सर ढूंढ जी के शरह निकाल मेरे पास पड़ी हुई है, आप टेंशन ना लें, आप मुझे ला के तो दें अपनी शरह। शरह आपका ख्याल है कि हम हवाई बातें करते हैं, शरह मेरे पास ही नहीं, पड़ी हुई है। मगर मुझे पता है कि आपने कह देना जी ये शरह ही गलत है, मैं इस पे तहकीक करूंगा, तो मैं मजीद आपके साथ टाइम वेस्ट क्यों करता। अब तो शरह आप लाएंगे ना मेरी जान। हम नहीं लाऊंगा। ले आए। वैसे आपको एक बात बताऊं कि आप बोंगे हैं बहुत ढेर सारे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरे पास शरह नहीं है, तो शरह मेरे पास पड़ी है। ये देखिए, मैं आपको शरह दिखा देता हूँ, हवाई तौर पे सिर्फ दिखाऊंगा, अभी पूरी पढ़ाऊंगा नहीं। ये देखिए, मैंने उसी दिन शरह खोल ली थी, तो मैंने साजिद को कहा था साजिद मैं इसको शरह दिखा भी देता ना ऑनलाइन, तो इसने मानना नहीं था। ये देखिए, ये अल्बानी और ये सही मुस्लिम, और ये नीचे इसकी शरह, पूरी की पूरी शरह है मेरे पास। तो मेरे साथ 2 नंबर ही नहीं आप चल सकते। तो अब आप ऐसा करें कि जाके शरह लेके आए, मैं देखता हूँ कि आप कौन सी शरह लाते हैं या शरारत लेके आते हैं। आप हैं सिर्फ टाइम पास, और इसीलिए मैंने आपको सैटरडे को फाइनली घंटा डेढ़ देने के बाद अपने चैनल से बैन किया था कि भाई टाइम पासों के साथ मैं टाइम पास नहीं करता। और वैसे भी आपने इमाम अबू हनीफा को कहती है कि आप उनसे ज्यादा अच्छे हैं, आपका इखलाक ज्यादा अच्छा है, आपकी मोरालिटी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जाए करें। साजिद भाई साहब पूछ ले, कल उनको दिखाया था कि नहीं भाई मैं दिखाया था। किसी से क्यों पूछूं, भाई आप मुझे दिखाएं ना अरे यार, अभी जिससे टाइम बात वेस्ट कर रहे करनी। हैं भाई, प्यारे भाई अख्तर भाई, अभी वही आप ढूंढ टाइम रहा। वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं भाई। अच्छा खैर, ये इस मसले को साइड में रखते हो, वालिद वाले उनके ईमान है वालिद में, है ना, उनको साइड रखते हैं। पहले ये इसमें जो आप बोल रहे हैं ना कि जो छोड़ रहे हैं सब इसकी भी इस्लाम। शरह लें, इसकी भी शरह लें, जो आपको साहिल भाई ने अभी हदीस दी है, इसकी भी शरह लें जाके, वरना मैं दिखा दूंगा। जब आपकी हिस्ट्री में जाएंगे तब उसका जवाब देंगे, अभी तो क्या साहिल भाई की मतलब हिस्ट्री में। साहिल, क्या क्या बकवास है। साहिल ने अभी जो आपको हदीस दिखाई है कि हाँ मुर्तदों को कत्ल किया,
اس کی بھی شرح ہاں لے آئے. تو اس کی بھی شرح دیکھیں گے نا. کیا مت دیکھیں گے, لے کے آئے نا بھائی, اب ختم ہو گیا, اب مزید آپ سے باتیں نہیں ہونی. اب جس کی اچھا آپ نے شرح لانی ہے وہ لے کے آئے, چاہے آپ ہاں ساجد کی اسٹریم میں جائیں, اگر میں بیٹھا ہوں تو پہلے پچھلی باتیں, چاہے آپ ساحل بھائی کی اسٹریم میں ہیں, ساحل بھائی نے ابھی آپ کو حدیث دکھا دی, اس کی بھی شرح دکھا دیں, پچھلی بھی دکھا دیں. بھائی اب تو آپ نے جو ہوم ورک لیا وہ کر کے ہیں, پھر آگے آپ سے باتیں کریں گے, ورنہ فائدہ ہی نہیں وہ آپ سے مزید باتیں کرنے کا. مکمل کر دیا ہوں بھائی, فیض سے پوچھ لو, مکمل کر دیا ہوں, آ رہے ہیں پھر فیض. وہی بات مکمل کر. ساحل بھائی یہ کیا بکواس ہے یار, ساحل بھائی بات میں سے کیا مکمل کس فیضو سے جا کے کیا ہے؟ اس کو چپک کے رہنے کا شوق ہے میرے خیال سے کہ جاؤں گا نہیں میں. ساحل بھائی سنیے نا, سنن ابو داؤد کے جو حدیث اب 67 بیان کیے تھے, بتاؤ میں کیسے شیئر کروں, آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. کون آپ سی نے جو نا والی؟ تھوڑی سی بات بتائی اور پوری بات پرائیویٹ نہیں چیٹ بتائی. میں شیئر کریں یار, پرائیویٹ چیٹ میں شیئر کریں. پرائیویٹ چیٹ میں ہے نا ہاں جی 67 والی پرائیویٹ ہے چیٹ جو میں. حدیث ہے سنن جی ابو جی داؤد مجھے کی. یاد ہے یار, گندا گندا پانی کا کنواں, بودا کا ہاں ہاں ویل, شیئر کریں نا ہاں, شرح اس کی شیئر کریں. اچھا تھوڑا وہ دیکھتے طریقہ بتا دیں دیکھتے شیئر ہیں آپ کرنے کا. شرح کہاں سے پڑھتے ہیں. سننا.com کو غلط کہتے ہیں, میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سننا.com کو غلط کہہ کے آپ شرح کہاں سے پڑھتے ہیں, میں نے بھی دیکھنا ہے. ذرا پتہ تو لگے سننا.com تو غلط ہے, اور آپ کی شرح والی ویب سائٹ کون تھی, ذرا ہم بھی دیکھ لیں. اس کو صبح سے ارے کھول بھائی کے یہ رکھا ونے, شام سے جلدی ہی جلدی کھول کے کھول رکھا تھا. بھائی, یہ ونے کمار بھائی کا, ہاں بھائی ونے نکالے وہ کمار. ارے سنن رکنا رے بھائی, ہلو سنن ابو داؤد نکالے, سنن ابو داؤد نکالے, وہ گندا پانی والا ارے نکالے. میں بعد میں نکالتا ہوں, شرح لانا. ہاں تو سنن ابو داؤد میں دیکھو میں پڑھ رہا ہوں بھائی ہے نا. بات سنیں بھائی, بحث نہیں, شرح لائیں نا بھائی. ارے بھائی تو لونا کیسے آپ کو دوں, شیئر کیسے کروں آپ کو. پرائیویٹ چیٹ میں لنک ڈالو بھائی. کو لنک ہی ڈالتے کہاں سے شیئر پڑھ میں رہے ہو ہے. تم, کہاں سے پڑھ رہے؟ یہاں تو شیئر کرنے کا آپشن نہیں آ رہا ہے نا. یار کیا بچہ ہے یہ بھائی, پرائیویٹ چیٹ میں لنک ڈالیں, شیئر کرنے کی بجائے ہم شیئر کر دیتے ہیں. شیئر آپ کے پاس آ رہا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں کیسے کرنا ہے, آپ صرف پرائیویٹ چیٹ میں لنک ڈال دیں. آپ پیارے بھائی آپ اس سے فوٹو کھینچ کے رکھے ہیں نا بھائی, وہ تم میں آپ لوگ جیسا گوگل پہ فوٹو لوڈنگ کھینچ کے رکھے, فوٹو فوٹو پہ ہم نہیں جاتے بھائی. فوٹو کون سی فوٹو کھینچی ہے, واٹس ایپ یونیورسٹی سے, واٹس ایپ نہیں یونیورسٹی کی نہیں فوٹو کھینچی ہے. نہیں, وہ پھر سنن ابو داؤد کی کھول کر اس پیج کی میں 67 حدیث کی میں فوٹو کھینچ کے رکھا ہوں. ساحل بھائی نے جو ہے وہ شارٹ ویڈیو میں بتایا ہے, تھوڑا سا بتا دیا ہے, اور پھر حدیث بتایا نہیں ہے. ارے بھائی پوری میرے کو واٹس ایپ کر سکتے ہو کیا بھائی؟ ہاں ہاں واٹس ایپ کر سکتا ہوں میں بھائی. یہ دیکھو نیچے نمبر چل رہا ہے, اس پہ جلدی بھیجو, میں دکھاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, نیچے جلدی وہ بھیجو. پے ٹی ایم فون پے 865518 یہی والا ہے. 026 جلدی بھیجو, ٹائم ویسٹ کرے. اور ہمارے شیو بھائی کی بھی انٹری ہو چکی ہے لالا کے آتے ساتھ ہی. یہ کہاں ہے ہمارے شیو بھائی, کہہ رہے الحمدللہ. پرائیویٹلی چیٹ کے شیئر کرو. ونے کمار بھائی کا میسج اچھا تھا, ایک کہہ رہے تھے کہ ڈولی میں بیٹھ کے آیا ہے, آرتی میں اٹھ کے جائے گا. بھائی بھیج دو گے تو میرے کو کنفرم کرنا, پھر میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. یوٹیوب والا مولانا کہہ رہے تم لوگ گلاس از ہاف ایمٹی والے ہو. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ 79% اب بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہیں, اور جن کو نہیں بھی ہے وہ بھی کھلے طور پہ بیان نہیں کر سکتے. ویسے بھارت میں اب ہماری پاپولیشن تقریباً 25 سے 26 کروڑ ہو گئی. تو یوٹیوب والا مولانا صاحب, ابھی جو یہ 79% ہے نا, یہ تو 3 سال پہلے کا سروے ہے, تبھی تو ہم نے کام سٹارٹ بھی نہیں کیا تھا. 2.5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, ابھی نیا سروے آنے دو. یوٹیوب والا مولانا, آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک اور آپ کے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں, وہ لال مرچی کا پاؤڈر لگے گا ایک دم تیز والا. الحمدللہ الحمدللہ. دکھائیں یار کون سی امیج دکھا رہا ہے کھوتی کا بچہ. آپ کو واٹس ایپ میں بھیج دیے ہیں. ہاں رکے گا اچھا پیارے بھائی, تھوڑا ریلیکس تو کر بے. کیا ایک یار اس کو منٹ. جلدی کیا یار اس کو ساحل, آئے ایک منٹ رکو. آج صبح سے ریڈ بل نہیں پی یار. ہوئے 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 ہوئے. یہ آ گیا, ایک منٹ اسکرین پہ لے کے آ جاتا ہوں.
शेयर स्क्रीन प्रेजेंट। हाँ भाई आ गई लो। जी हाँ, अब रुकिए, अभी शो नहीं कर रहा है। हाँ भाई, हाँ अब थोड़ा जी, इसको जूम करे इसको। थोड़ा इसको जूम करे, और जूम जूम करे। करो, अच्छा, नीचे नीचे वाला भी देखिए, ये तो ज्यादा जूम में फट अब जाएगा भाई, फट गया अभी ये। अच्छा ये वही, अच्छा नहीं नहीं नीचे नीचे करे, नीचे करे, पर देखिए देखिए नीचे, शुरू से अरे पढ़े ना खत्म हो भाई गया, आप और लोग। कितना नीचे जाएगा भाई? नहीं, शुरू से पढ़े पढ़े आप लोग, उसको पढ़े, पूरी हदीस यार पढ़े, जो पढ़ के बताना चाहते हो बताना, वो बताओ ताकि हम वहां से पढ़े। शुरू देखो, से हदीस बता दी हुई है, कुत्ते मरे हुए हैं, हेज के ठीक कपड़े है। हैं, अब आगे हाँ, बताएं क्या पढ़ना है। चल इमाम अबू दाऊद का ये उसी हदीस में, हम्म, अरबी में भी वो मौजूद है ऊपर। जी जी इमाम अबू मौजूद है। दाऊद जहाँ फरमाते हैं कि मैंने उन्होंने लंबाई ततिया, चौड़ाई नापी आगे। हाँ, सईद को ये बयान करते हुए सुना है, मैंने बजा कुएं के निगरान उसकी गहराई के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इतना पानी आता है जो नाप से नीचे हो, हाँ यानी एक कमर तक। मैंने दरियाफ्त किया जब ये कम हो तो ये कितना होता है, तो उसने कहा पर्दे की जगह से नीचे, यानी घुटने तक। और फिर इमाम दाऊद खुद कहते हैं कि मैंने खुद जाके कुएं को देखा। क्या बोल रहे हैं इमाम दाऊद? फरमाते हैं कि मैंने भी बजा कुएं की पैमाइश अपनी चादर के जरिए की है, मैंने उसे उस पर फैला दिया, फिर मैंने उसे नापा तो उसकी चौड़ाई 6 बालिश, यानी 6 बित्ता, हाँ हाँ, यानी छोड़, आगे पढ़। जितनी थी। जिस शख्स ने मेरे लिए बाग का दरवाजा खोला था और वह मुझे बाग के अंदर लेकर आया था, मैंने उससे दरियाफ्त किया पहले ये जिस हालत में था उसकी बनावट में कोई तब्दील भी की गई है? उसने जवाब दिया, जी नहीं। मैंने उस कुएं में पानी देखा कि उसकी रंगत तब्दील हो चुकी थी। अब थोड़ा नीचे करे, नीचे पे पड़े, तो वो जो कुआं नहीं था, वो जो है चश्मा, बहता हुआ चश्मादार कुआं था। अब बताए खोती कि के 6 बित्ता। खोती के बच्चे, आप यहाँ पे तुझे चश्मा कहाँ से मिल गया? नीचे करे ना, तब तो नीचे है लिखा हुआ। नहीं, ये जो अभी तूने पढ़ा है 2 घंटे मैं वेट कर रहा था, हाँ, साहिल भाई पहले मुझे यहाँ से पता करना है, ये जो तूने 2 घंटे में जो वेट कराया है, यानी कर हाँ, करके, ये हाँ। ये चश्मा कहाँ से बन गया है? कुएं को चश्मा कैसे बनाया आपने पहले इस पढ़ने में? अब बताए 6 बालिश का कुआं कैसे होता है? अरे भाई, ये कुआं जो यहाँ पर है ये चश्मा कैसे बना है? अरब वो भी सूखी रेतीली में 6 बालिश का कुआं कैसे बनेगा? 6 बालिश कितना होता है सर? 6 बित्ता 2 हाथ। 6 हाथ 2 हाथ का कोई कुआं होता है? 2 हाथ का, तो कितना होना चाहिए कुआं? 2 हाथ का कोई कुआं होता है? तो और कितना होता है? तो 2 कुआं हाथ का कितना कुआं बड़ा होता है भाई? भाई, कुएं की गहराई तो देखो, हमारे यहाँ तो जो है कम से कम 40 फीट खोदने से पानी निकलता है। अरे भाई, आप और मेरे वहां ख्याल में कैसे? आप बाबा जी के ठुल्लू हैं। देखो, ठीक है, अरे, दैट्स अच्छा। और सुने, इमाम अबू दाऊद अच्छा नीचे भाई जब सुने, पढ़ेंगे। बात सुने, बात सुने, बात सुने। हाँ, ये सुना चश्मा है। था, ये चश्मा था। हाँ, ठीक है, हाँ, 6 बालिश का जी। चश्मा था। एक बालिश होता है एक हाथ, हाथ की जो गिट होती है उसे नहीं, कहते हैं बालिश। 40 बित्ता को कहता हाथ है। का मतलब होता है, एक बालिश का मतलब होता है 4 इंच या 5 इंच। हाँ, एक बित्ता कितना ठीक है, होता है? 4-5 इंच कर लेना। तो छह एक हाँ, मिनट छह पकड़ पांच का लेना मतलब भाई। 3 को फुट का तकरीबन, गिव और टेक, ये आपका हम्म, कुआं है। ठीक है, 3 फुट का, 3 फुट हाँ। का चश्मा आपके प्यो ने बनाया सर? नहीं, अब तो नीचे पढ़ेंगे तब तो आपको पता चलेगा वो कैसा था। अच्छा जी, लो जी, पहले पहले सब लोग सुन ले सर, ये 3 फुट का चश्मा जो है वो उस चश्मा है। बाग में अरे ये जो था बाग में पानी जो बाग में पानी देते हैं, ये वो तीन बाग फुट में का ही। चश्मा है। अच्छा हाँ, आगे ये पढ़े जी, कुआं आगे पढ़े, आगे पढ़े, आगे। ये ये कुआं जो था ये बाग जी में था, जी जी जी, है बाग ना? में था। अच्छा अच्छा, हाँ, बाग तो में था। ये एक आगे, बहता हुआ नाला था, एक बहता हुआ नाला बहता था हुआ ये। नाला था। अच्छा, बहता, गाइस ये बहता हुआ नाला था, जो कि हदीस राइटर को नहीं पता था, अबू दाऊद को नहीं, नहीं पता था। वो जाके वहां पे खड़ा होके वेरीफाई करके आया, अपने कपड़े से नाप के आया, उसको नहीं पता लगा, ये इसको पता लगा। जी सर, जी सर, कैसे पता लगा सर, किसको पता लगा ये बात?
तो अब नीचे पढ़ेंगे तब तो ना पता चलेगा। हाँ जो तो नीचे इमाम लिखा हुआ है अबू वो किसने लिखा हुआ है? हाँ भाई, आप सुनना अबू दाऊद की किताब है तो ये वही लिखी। हाँ ये किसने लिखा हुआ है? नीचे वाला चीज किसने लिखा हुआ है? अच्छा पूरी अभी आपको भेजा नहीं है। ये बुजा के मदीन के एक कुएं का नाम है। वो ऐसी जगह वाक़या थी जहाँ नाले की रूह आती थी। इस नाले में जो गंदगी गलाजत थी वो भी इस कुएं में गिरती पड़ती थी। सुभान अल्लाह। साहिल साहब ये तो और भी गेम हम्म, खराब होगी जिसने भी लिखा है हाँ कि सही एक बात है, गंदा वो भी नाला कुआं ही वो लिख रहे हैं। आके बुधे के वेल में गिरता था और उसकी गंदगी भी इस वेल में चली जाती थी। पढ़े हो तो आप एक और गंदगी का इजाफा हुआ। एक और गंदगी का इजाफा हुआ कि एक नाला था जो आके इस कुएं के अंदर गिरता था, तो उस कुएं साहिल में भाई, और भी गंदगी आ रही है। साहिल भाई आपको और एक फोटो भेजा, उसमें पूरा लिखा हुआ पूरा, उसको एडम भाई अच्छा पढ़ेंगे लेकिन तो मुझे ये समझ में आ बताओ, जाएगा। ये जो नाला जो इस कुएं में गिर रहा है, ये किस गधे को पता लगा जाके? किसने देखा था? अच्छा पूरी पूरी पहले आप वो पहले पूरी पढ़े, और मैं आपको और एक फोटो भेजा हूं भाई, उसमें देख ले साहिल भाई, उसको थोड़ा ये यार ये लेके आए फोटो स्क्रीन में में। क्यों भेज रहे हो भाई? सीधा सीधा किताब बता, कौन सी किताब पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है, कौन सी वेबसाइट पढ़ रहा है तू? ये ये वेबसाइट है, सुनना किताब बताओ, नहीं है। यार ये ये सुनना किताब नहीं है, बताओ वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट से खोल के पढ़ रहा है तू? कौन सी वेबसाइट है। ये इस्लाम 360 से तो नहीं पढ़ रहा भाई? हाँ नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं है। उसमें नहीं ये है। किताब इसको जो है, इसको मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाकर लोडिंग किया था इसको। भाई ये अच्छा अच्छा, साहिल ये साहिल 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 ये सुनना। कॉपी पेस्ट, सुन्ना ये डॉट कॉपी कॉम एक पेस्ट। गंदी वेबसाइट है, उसमें अपनी मर्जी से चीज लिखी हुई है, लेकिन प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड कर ली है, वो सही है। हाँ साहिल नहीं नहीं, ये इनकी हालत ये ऐप है, नहीं है, ये इनकी ये हालत है। ऐप नहीं है। कल अरे भाई मुझे ये ऐप ये नहीं बोल है, रहा ये था, चुप कर बे, रुक तो सही। कल ये हाँ बोल रहा बोल। था सुन्ना डॉट कॉम जो है वो गलत है, मुझे इसको लाइब्रेरी में जाके एक्चुअल किताब में से देखना पड़ेगा। ठीक है। आज ये बंदा एक एमी छेमे कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया जनाब ने, और वो सही है, वो बिल्कुल सही है। हो गई ये बंद। ये इसने शरा लेके आनी थी। शरा कहाँ है इसकी? बात हो गई ना। बोल। हाँ, ये जो है इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ये जो क्यों नहीं किताब जो होता है? क्या हुआ है? किताब स्कैन नहीं हुई? इसमें कॉपी किताब तो मैं भी कर सकता हूँ। किस गधे ने किताब दिखाओ, लिखी है? दिखाओ, ये कॉपी पेस्ट करके दिखाओ। ये किताब किस गधे ने नहीं लिखी पहले है? दिखाओ, इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाओ। अख्तर रजा। ये किताब किस गधे ने लिखी है? मुसन्निफ नाम देख लो, हाँ सुनन अबू दिखाए ना, दाऊद। आप किताब तो दे नहीं रहे ना हमें। ये किताब हाँ जिसने तो ट्रांसलेशन लिखी है किस गधे ने लिखी है? इमाम अबू दाऊद की है तो उसके ट्रांसलेट उफ जो है तौबा। भाईजान, हजरत, इज्जत माँ, बेवकूफ, जाहिल, ये जो किताब है ये सुना अबी दाऊद की किताब नहीं है। ये बाद में ट्रांसलेशन भी ऐड की है किसी ने, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर किसी ने एडिशनल डेटा भी डाला है जो कि सुना अबी दाऊद में नहीं है। ये जो बुजा के पानी के हुक्म का बयान और इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, ये सुना अबी दाऊद के अंदर नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो लिखने वाला ऑथर है वो कौन है? व्हाट्सएप में भेज दिया हूँ, देखिए। देखें साहिल ये साहब जी है व्हाट्सएप में अल्लामा स्क्रीन का मोहम्मद इसका। लियाकत रिजवी। इसका शरह क्या है? अल्लामा मोहम्मद लियाकत रिजवी। इलामा मोहम्मद, रिजवी कोई बरेलवी। और इलामा मोहम्मद तर्जुमा क्या लियाकत, है? और इसके तर्जुमा है अबू लियाकत, रौला। RAZW, रिजवी। सबर कर बे, सबर कर, हाँ सबर कर। पढ़ो अलामा पढ़ो। मोहम्मद लियाकत रिजवी, ये कौन है यार? अलामा मोहम्मद लियाकत रिजवी कौन है साहिल? कोई अ, बरेलवी होगा भाई। कौन है ये? कौन है? मुझे तो इसका नाम भी गूगल पे सर्च नहीं हो रहा। ये कौन है? ये किसने ये है इसका ना तर्जुमा अल्लाह। डाल के इसके अंदर एडिशन डाली है? ये तर्जुमा स्क्रीन दूसरा पे कोई आ किया गया है। है। साहिल साहब नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन वही आ रहा है, बुजा वाली, दूसरी वाली इमेज लाएं। एक मिनट। ये जो इलामा मोहम्मद लियाकत रिजवी है जिसने इसमें एडिशन की है नीचे, ये कौन है कौन ये? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जहादी। ये लो भाई, स्क्रीन आ गई। नहीं आ रही अभी। ओके, ये कौन बंदा है जिसने इसके अंदर एडिशन किया है? देखते हैं जी।
अच्छा जी, तर्जमा व तशरीह की है अबू अला कह रहा है जहांगीर। मोहम्मद अल जहांगीरी। ये कौन है? अरे ये कौन लोग हैं? ओ यार, ये पाकिस्तानी सब उर्दू अभी नए बाजार से नए 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 लोग होंगे। बाजार से कोई नया बंदा आया है, उसने इसके अंदर अपनी मर्जी से चीज डाल दी है, क्योंकि बड़ी गंदी चीज लग रही थी तो उसने अपनी मर्जी से चीज डाल दी है। ये कौन है? ये जो तर्जमा और तशरीह करने वाला बंदा है, ये कौन है? लाहौर का कोई है, ये क्या है, लाहौर लिखा है ना। हाँ, लाहौर उर्दू बाजार लाहौर का। ये तो पब्लिशर है ना, ये तो प्रिंटर होगा ना, प्रिंटर होगा प्रोबेबली, दिस इज अ प्रिंटर, उसने अपना फोन नंबर भी दिया हुआ है, ये तो प्रिंटर है ना। ये जिसने तर्जमा और सादा तशरीह डाल दी है, मुझे बताएं, ये जो बंदा है इसने जो नीचे तशरीह डाली है कि एक गंदा नाला था जो कि इस कुएं में आके गिरता था, ये इसके पास जिब्राइल ने आके बताया था, इसको कैसे पता लगा ये सब कुछ? अबू दाऊद के कॉल के एतबार से बताया। नहीं, अब यार अबू दाऊद के कॉल में एक नाला इसमें गिर रहा है, कहाँ पे देखा तुमने? वही अबू दाऊद जब के उसमें नाले का जिक्र ही नहीं है भाई। उसमें 6 बालिश की जो बात कर रहे हैं, 6 बालिश की, तो 6 बालिश का कोई कुआं भी नहीं होता, 6 बालिश का एक नाला ही होता अरे है। भाई, 6 बालिश का कुआं हो सकता है, 6 बालिश का चश्मा नहीं हो सकता। 6 बालिश का कैसे कुआं हो सकता है? 6 बित्ता ठीक है भाई, कैसे कुआं बन जाएगा? मैं इसी वजह से जो है ना, इसी वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बैन किया था, क्योंकि अच्छा चलो मान आपके पास, सुने मेरी बात सुने, आपके पास आजकल के जो कुत्ते हैं जिन्होंने भौंक के कुछ ना कुछ लिख दिया है आपकी हदीसों को सही दिखाने के लिए, उनकी बात आप मान लेते हैं, लेकिन जिन्होंने हदीसें लिखी हैं वहां पे बैठ के, वहां पे देख के, जिन्होंने अपने हाथ से नाप के, उन्होंने उसको जिस तरीके से लिखा है, उसको आज के लोग, 21वीं सदी के लोग, चलो 21वीं नहीं तो 20वीं सदी का होगा ये बंदा, मोहम्मद उद्दीन जहांगीरी, ठीक है, वो चेंज कर रहा है। और ये साहिल के नीचे वाला नाम देखना, ये नाम के नीचे देखना, इसका मदरसा कौन सा है, कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ है, पढ़ के बताना। दामत, एक मिनट रुको, दामत बरकातुहुम अल आलिया, मदरसे का नाम नहीं दिया भाई। तो इस बंदे को अल्लाह मियां ने स्पेशली जिब्राइल भेजा था बताने के लिए कि उसके अंदर एक गंदा नाला भी आगे गिरता था। चलो गंदा लाना नहीं है, चलो मान लेते उनके बात झूठे, तो लेकिन साहिल भाई को वो इमाम अबू दाऊद का तो कॉल बैन करना चाहिए था ना। बताए थे भाई, जाके स्ट्रीम नहीं, जाके अबू देखो। हेलो, अबू नहीं दाऊद का बताया कॉल भाई। हमने सारे ने बताया था भाई, उससे फर्क क्या पड़ता है? वो तो इतना सिर्फ छोटा है, हदीस बल्कि यहाँ तक मैंने बताया था कि जब पानी ऊपर आता है तो उसके प्राइवेट पार्ट तक आता है, मैंने खुद हाँ, बोले हुए हैं लफ्ज, उसके कंचों बताया तक था। आता है, और जब वो चला जाता है तो उसके गोडों तक रह जाता है, इतना सा पानी है सिर्फ। तो इतने और सिर्फ टट्टी हदीस वाले पानी में, जिसमें इतनी गंद गिरी हो, इतने छोटे से पानी में, उसमें से पानी निकाल के आप मुंह में कैसे डाल सकते हैं? और सिर्फ हदीस सुनाए हैं। हाँ तो वही जब इमाम अबू दाऊद को ये जब हदीस सुनाए अब्दुर्रहमान, एक तो अबू सईद से वो है, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन राफे से भी अरे ये भाई, हदीस छोड़ दें, इतनी सी जगह में अगर कुत्ता भी मरा गिरा हो, ठीक है, हाँ डेड डॉग्स प्लूरल में है, कुत्ते भी गिरे हुए मरे हों, मेंसेस के कपड़े भी गिरे हुए हों, टट्टियां भी गिरी हुई हों, इतने से जगह पे आप उसका पानी का रंग भी बदला हो, जो अबू दाऊद ने बताया कि पानी का रंग भी बदला हुआ था, उसमें से बाद में पानी बदला निकाल के आप वजू कैसे कर सकते हैं? और रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं बदला हुआ था, बाद में। चल आपकी बात हो गया, मैं रसूल बताता अल्लाह हूँ। के जमाने में कैसे नहीं बदला हुआ था? और नहीं ये भी बदला साबित हुआ तो करें। क्या हो गया? हाँ चलो साबित करता हूँ। वो बहता हुआ पानी था, अगर बहते हुए पानी बहता में हुआ बहता हुआ पानी पानी। था। यार मुझे हाँ भाई, बताओ, ऐसा कौन सा बहता हुआ पानी आ रहा है वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कि आज तक किसी और को नहीं पता था, तुम्हें पता लग गया बहता हुआ पानी है? आज भी जाओगे ना बागों में तो वो नाला रहता है, और पानी पेड़ में पानी देने के लिए वो नाला बना हुआ रहता अबे है। और डंगर, उस नाले के लिए पीछे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में से वो जमीन में से पानी निकाल के नीचे खुदाई करके वहां से पानी निकाल के ट्यूबवेल से नाले डाल रहे हैं। अबे डंगर, तू पागल है हाँ क्या? तो वहाँ पानी डाले जाते थे, वहाँ पानी डाले जाते थे पेड़ों में देने के लिए। साहिल, फुल डंगर है भाई ये। साहिल, मैं जरा आधे घंटे तक आता हूँ, तू इसके साथ गपशप लगा, ये सर इससे तू साहिल तू इससे 8 घंटे बात करता रहेगा, ये तू जलेबी पे जलेबी घुमाता रहेगा, ठीक है, इसका कोई अख्तर काम रजा, नहीं है। अख्तर रजा। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ भाई, जब आप लोग हाँ, इतने बोर हो वो जो अभी जो तुम्हारे मसलक के हिसाब से जो अभी तुमने कहा ना कि मेरी सोच अच्छी है रसूलुल्लाह से और तुम्हारे जितने इमाम गुजरे हैं,
اس پہ ذرا تحقیق کر کے آنا کبھی, ٹھیک ہے. نہیں وہ میں اپنی سوچ اچھا نہیں بتایا ہوں. اب حضرت علی تو نے نے اس خود کو بولا قتل ادھر, کر کے اس کو جلایا ہے, تو آپ لوگ تو تو نے پوری بات خود بتا ابھی رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بولا کہ میری سوچ اچھی ہے فی الحال. فی الحال کے لیے. فی الحال کے تو لیے وہی بعد تو میں اپنی تیری سوچ سوچ گندی کر اچھی لے گا ہے نا یہ. فی الحال کے لیے, اور رسول اللہ اور باقی جتنے لوگوں نے جو حکم دیا مارنے کا ان کی سوچ اچھی نہیں ہے, ختم, ٹاٹا میں نے بائی یہ بائی. نہیں کہا, میں نے ان کو خراب نہیں کہا. میں نے کیوں نہیں آپ کہہ لوگ رہا جو ہے؟ تھوڑی سی پوری نہیں بتاتے ہو. اب اچھا جب تو لوگوں تو کو پتا بتایا کر کے آ جانا بھائی, پتا کر کے آ جا, ٹھیک ہے, ہم لوگ کو دوسرے سے بات ٹھیک کرنے دے. ہے, ٹھیک ہے, تشریح کے ساتھ بات بتایا کرو لوگوں کو. ہاں ٹھیک ہے, جا, تھینک یو, پہلی فرصت میں جا رہے بابا. ہاں امام علی صاحب, جی بھائی اچھا السلام کوئی, علیکم. وعلیکم السلام, ایک منٹ آپ امام علی بھائی, یہ بیک سٹیج میں جتنے لوگ ہیں اس میں سے جو دھاردار دانت والا اگر کوئی مومن ہے تو ذرا پرائیویٹ چیٹ میں میسج بھیجے, میں دھاردار دانت والا مومن ہوں, تو اس کو فرسٹ پریفرنس ملے گا. اگر کوئی دھاردار دانت والا مومن ہے تو ہی بھیجنا بھائی, ٹھیک ہے. اگر دھاردار دانت والے آپ نہیں نکلے تو آپ کو پھر بھگا دیا جائے گا. ہاں بھائی امام علی صاحب, آپ مومن ہیں سر؟ جی میں مومن ہوں. میں اچھا, کتنا فالو کرتے ہیں اسلام کو؟ جی مکمل طور پہ فالو کرتا ہوں. جی مکمل طور پہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی جی بالکل الحمدللہ. اچھا, تو کوئی سورہ وغیرہ سنائیں آپ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تھینک یو سو ویری مچ. ارے یار یہ ہیومن بینگ بھائی بول رہے ہیں ایڈم بھائی ڈیزروز مچ مور سبسکرائبرز, وائی ناٹ پروموٹنگ ہز چینل لائک یورز. یار ایڈم یار میں تیرے چینل کو پروموٹ بھی نہیں کر رہا یار, مجھے معاف کر دینا پیارے. نہیں میں بالکل معاف نہیں کروں گا. قیامت کے دن تیرے گردن سے پکڑوں گا اور تجھے گھسیٹ کے لے کے جاؤں گا جہنم میں اپنے ساتھ. یار ہیومن بھی بھائی اچھا اتنا تو پروموٹ کرتا ہے یار, کیا مون یار. ہیومن بینگ بھائی آپ آج کی اسٹریم میں لگتا ہے بیچ میں گیپ ویپ دے دیے تھے یار, تھوڑا ہلکا لو یار, لائٹ لو ذرا, اتنا کیا ٹینشن لیتے تم, تھوڑا لائٹ لیا کرو. ہاں اچھا امام علی صاحب, یہ امام نام کس لیے, آپ امام ہے کیا ہے؟ میرا نام ہے وہ بھی. اچھا اچھا, مطلب ہم کو لگا کہ آپ امام ہیں. نہیں نہیں, نام ہی ہے میرا. اوکے. اچھا یہ جو آج کا جو اسٹریم ہے اس پہ ہم نے ایک سروے بتایا پیو ریسرچ کا, تو اس کے حساب سے تو 1,20,00,000 تو کنفرم جہنمی ہے, اور باقی جو 2,00,00,000 کتنا 40,00,000 یہ بھی سمجھیے کہ آدھے جہنمی تو ہے یہ بھی. تو کیا کہیں گے اس پہ, کیوں لوگ اتنا کروڑوں کے حساب سے اسلام چھوڑ دیا ہے انہوں نے؟ دیکھو مجھے تو ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے, میں نے یہ ایکس مسلمز کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کی ہے, آپ کے چینلز پہ ویڈیوز دیکھنا میں نے شروع کیا ہے, چند مہینے ہوئے ہیں. تو جس طرح سے میں آپ لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں تو اس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈھنگ سے اسلام کو دیکھا ہے, اور حالانکہ اس کے علاوہ بھی دوسرا زاویہ نظر ہے جس سے اسلام کو دیکھا جا سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے ایک طریقے سے اسلام کو دیکھا ہے اور اس کے اوپر اپنا کنکلوژن بنا لیا, اور آپ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے. اب پتہ نہیں اس کے معاملے میں تو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ جہنم میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا. نہیں میری فیصلہ آپ لوگ کیا اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جو مرتد ہے اور جو کافر ہو چکے ہیں وہ جہنم میں ہی جائیں گے؟ ابھی ایڈیشنل فیصلہ کچھ ہونے والا ہے کیا؟ وہ تو دیکھو نبی کے زمانے کے اندر نا بھائی وحی کا سلسلہ آن تھا, اس کے لیے حتمی طور پہ اس زمانے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی کون جہنمی تھا کون نہیں تھا. لیکن آج کے زمانے میں جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے نا, تو ہم یہ حقیقی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کون جہنمی, کس کے پاس کیا دلائل آئے کس کے پاس کیا دلائل نہیں آئے, ہے نا. تو اس کے اعتبار سے اس نے اپنے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ بھائی اس کو اسلام میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, تو اس کا فیصلہ ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں. تو میں اچھا جو تو مطلب زاویہ, آپ, جی ہاں سمجھ گیا میں آپ کی بات. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی جو بات ہے وہ تبھی کے لیے ہی ویلڈ تھی, اب کے لیے ویلڈ نہیں ہے؟
نہیں یہ جو آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مرتد ہے جو اس کی سزائے موت وغیرہ ہے، تو سب سے پہلی چیز تو بھائی یہ کہ قرآن کے اندر نا ارتداد کا جو مسئلہ آیا ہے آئی تھنک یہ 2 دفعہ آیا ہے، لیکن دونوں دفعہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارتداد کے موقع پر قتل کا فتویٰ نہیں دیا اللہ پاک نے. نہیں، اسی میرے لیے میں آپ سے سوال جو کا آپ نے زاویے، جواب نہیں دیا. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی جو باتیں تھی مرتدوں کو لے کر وہ صرف اس دور میں تھی، ابھی کے لیے نہیں ہے؟ جہنم کی بات ہو رہی تھی نا بھائی، سزا فتوے کی بات نہیں آئی. جو اس دنیاوی اعتبار سے جو حکم ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے تھے نا، ہم جہنم کی بات کر رہے تھے. اچھا چلو جہنم کا چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی جی سزا کی بات کرتے ہیں. تو اس جی سزا کی جو بات رسول اللہ نے کہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جی صرف اس وقت کے لیے ہے؟ نہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ جو حدیثوں میں لکھا گیا کہ مرتد کی سزا موت ہے، وہ پہلی بات تو وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی رسول اللہ جو کہتے تھے، جو بھی بات کہتے تھے، وہ قرآن کے متعلق قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے کہتے تھے. نبی نے کوئی ایسی بات نہیں اپنے منہ سے نکالی دین کے اعتبار سے جو کہ ان پر وہی نہیں ہوئی ہو، جو قرآن میں نہ آیا ہو. تو تو نبی کا یہ جو جو کام تھا، پیارے بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ جو اتنے سارے لوگوں نے، اتنے سارے محدث نے، اور یہ دیکھو، ایک منٹ رکو، وہ پڑھی ہے بھائی میں میں نے حدیثیں. ذرا انٹرپٹ کروں if you don't mind. ہاں چلو کرو آپ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی تفسیر پڑھی ہے آپ نے کبھی؟ آیت نمبر 33 ایک بار پڑھ دیجئے، کیا ہے اس کی آیت، کیا ترجمہ پڑھ دیجئے. چھوڑ دیں سر، آپ کو پتا ہونا چاہیے نا، آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے ہیں، یہاں پہ آ گئے ہیں، ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے انٹرپریٹیشن کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی تفاسیر پڑھی اور اسباب نزول پڑھا؟ بھائی سورہ 33 نمبر کی آیت تو آپ بتائیے نا، کیا میں مائدہ، حافظ نوٹ آل تھوڑی ہوں عمران، بھائی. مائدہ بنے گا نا یار، چیپٹر نمبر 5 کا ساحل مائدہ ہاں بنے گا، مائدہ ہے، مائدہ بنے مائدہ ہے، مائدہ، نوٹ مائدہ. آل عمران، مائدہ. جی ٹھیک ہے، بتائیے آیت کیا ہے وہ. اچھا جی، میں بتا بھی دیتا ہوں، یہ لے سر آپ کے سامنے لے آتا ہوں، یہ آپ کے سامنے آ گیا. پڑھیں سر، پڑھیے سر. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلف. یہ کمنٹ آ رہا ہے بیچ میں، تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے بھائی. لیں جی، اسکرول ڈاؤن کر دیا، پڑھیں سر. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ترجمہ دکھائیں اس کا. ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں. ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا بھائی، میرا نام امام ہے، میں عالم والم تھوڑی ہوں بھائی. میرے کو ناظرہ قرآن آتا ہے پڑھنے، تھوڑی بہت عربی لفظ جان لیتا ہوں بس، لیکن ترجمہ نہیں کر پاتا ہوں میں مکمل طور پہ. لیں جناب، جی. پڑھیں سر. Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth to cause corruption is none but that they be killed or crucified, or that their hands and feet be cut off from the opposite side, or that they be exiled from the land. That is from them a disgrace in this world, and for them in the hereafter is a great punishment. جی بھائی. جی کیا کہتے ہیں اس کی؟ آپ نے کبھی تفسیر، اس کا اسباب نزول کبھی پڑھا آپ نے؟ آیت تو صاف ہے نا بھائی، اس میں تفسیری کی کیا ضرورت ہے. کوئی بھی کسی بھی حکومت کے اگینسٹ جنگ چھیڑے گا آپ تو اسے کسی جنگ بھی کی جائے آیت گی. کی، آپ نہیں، حکومت کی بات ہی نہیں ہو رہی، آپ کسی بھی آیت کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کریں گے؟ جب واضح آیت ہے تو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی نہیں، نہ اپنی مرضی کی نہ کسی تفسیر کی. میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے، آپ کسی بھی آیت کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کریں گے؟ نہیں کروں گا. اوکے، دین ہو ٹولڈ یو کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں رہا بھائی میں اپنی مرضی سے. آپ کر رہے ہیں نا، آپ نے کہا آیت واضح ہے، میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا. بھائی آپ کو کس جو نے واضح ہے اجازت اس دی کے ہے؟ لیے انٹرپریٹیشن کی بھائی ضرورت ہی نہیں ہے نا آپ کو بھائی. کس نے اجازت دی ہے کہ واضح؟ جس بندے کو عربی بھی نہیں آتی اس کے لیے واضح کیسے ہے؟ تو ترجمہ پڑھ کے واضح ہو جا رہی ہے بات. میں نے آپ سے وہی سوال کیا ہے، جس بندے کو عربی بھی نہیں آتی ہے اس کے لیے کیسے واضح ہے؟ تو ترجمے سے واضح ہے. ترجمے سے واضح ہے. تو بھائی آپ سے ہم بات کیا کریں، جب ایک بندے نے اپنی مرضی سے
انٹرپریشن بھی لینی ہے, اپنی مرضی سے جس حدیث کو ریجیکٹ بھی کر دینا ہے, اپنی مرضی سے سارا کچھ کر دینا ہے, تو آپ سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ بھائی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی نہیں نا. اب الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارا بس. اس کی میں تفسیر کیوں پڑھوں؟ ہزاروں پیج کی تفسیریں لکھی گئی ہیں اس کی, تو میں کیوں پڑھوں جب وہ آیت واضح پڑھ کے؟ تو ونس اگین یہ کامن سینس کی بات ہے. انڈیا کے اگینسٹ کوئی وار اوکے, ویج کر دے گا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. میں کہتا ہوں اللہ بہت سیکسی ہے, تعریف ہی کر اللہ رہا ہوں بہت نا, سیکسی ہے, اللہ بہت سیکسی ہے. He's a sexy doll. تو آپ کو اگر وہ لگتا ہے کہ وہ وہ تعریف ہے تو بیبی آپ کیجیے. ڈال ہے سونے دی, اور بیبی ڈال ہے سونے کی. اللہ, اور بیبی ڈال میں سونے دی, اور بیبی ڈال ہے بھائی کیا سونے ہو گیا دی. آپ کو؟ تو میں تعریف کر سکتا ہوں اس طریقے سے اللہ کی مسجد میں جا کے کھڑا ہو کے؟ کیجیے, آپ کو اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے, وہ آپ میرا اور اللہ کیجیے. کے درمیان کا مسئلہ ہے, اسی بات کے اوپر جو ہے نا قتل ہو جائیں گے کم از کم 100 تو بندے. بھائی میں نے جب میں اسٹریم میں آیا تھا نا, تو میں نے آپ سے بات یہ یہی ہے کہا کہ تھا جو کہ جو تعریف آپ ہے کا نا, زاویہ نظر ہے نا اسلام کو زاویہ دیکھنے نظر کا, نہیں اس ہے کا آپ ہمارا, اگر زاویہ نظر چینج نہیں ہے. کریں گے نا, ایک سیکنڈ, ڈونٹ بی اسٹوپڈ ان ایڈیٹ. تو ہمارا کوئی مولویوں زاویہ کے نظر نہیں زاویہ ہے. نظر سے آپ بول رہے ہیں, جن لوگوں نے نہیں, حدیثیں لکھی ہیں. دس از بلاسفیمس جو میں نے اسٹیٹمنٹ بولی ہے, اور آپ انتہائی بے غیرت ہیں کہ آپ ستے کو ستے بھی نہیں بول رہے. دس از ہو بھائی یو آر. میرے کیوں میں دیکھیے بولوں سمپل جب سی بات قرآن میں ہے, ہی. جب آپ نے آیت دی نا کہ الحمدللہ رب العالمین, اور میں نے سمپل سی آپ کو بات کی کہ اگر میں اس طریقے سے اللہ کی تعریف کروں, اس کی حمد کروں, ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہوں آپ نے کہا ہاں کر لو. یہ بائی ڈیفالٹ آپ نے بلاسفیمی کر دی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ واقعی میں ہوا تو آپ کی پٹھی کے اوپر اچھے اچھے چھتر پڑیں گے, اور ضرور پڑیں گے. یہ ہو ارے ہی وہ سکتا نہ آپ پڑے. کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے, کیجیے نا. میں تھوڑی نہیں, نا یہ قاضی یا اللہ کے اور مفتی ہوں جو آپ میرے پہ اور اللہ حکم کے بیچ کا لگاؤں گا. معاملہ نہیں ہے. دس از ہاں ہاؤ. دیکھو یہ دیکھو پڑھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وقاص ہے, ویسے بغیرت ہے, یہ انتہائی تو مہا آپ بغیرت کی ہے, وہ مسئلہ آڈینس نہیں ہے. یہی سب لوگ ہیں بھائی, یہی سب لوگ آپ کی بات سن کے مرتد ہوں گے. دا ہول لیکن آئیڈیا آپ جس از ڈھنگ سے کہ آپ جس ڈھنگ سے اسلام کو دیکھ رہے ہو نا بھائی, اس ڈھنگ سے تو مرتد ہی ہوں گے لوگ, بھائی اور جان, آپ بھی اسی آپ وجہ سے جس مرتد ڈھنگ ہوئے ہیں. دیکھیں, جس ڈھنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ کوئی ڈھنگ ہے ہی نہیں. دیٹ از ناٹ کیوں ایون اے نہیں ہے ڈھنگ. ڈھنگ بھائی؟ میرا اصول قرآن پہ مبنی ہے. قرآن کی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 1, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتاری جو فرقان ہے تمہارے لیے. فرقان کا یعنی ہوتا ہے کرائٹیریا ٹو جج بٹوین یہ ٹروتھ اینڈ فالسہڈ. ٹھیک ہے, اور آپ ایسی حدیثیں لائیں گے جو کہ کرائٹیریا, قرآن کے معیار پہ بھائی ثابت نہیں ہوں گی. اس کی ٹرانسلیشن کرائٹیریا کس نے بنائی ہے؟ عربی لفظ ہے, ڈکشنری میں دیکھ لیجیے. فرقان کو صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں. کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ صحیح اور غلط کے بھی فرق کرنے والی چیز ہے فرقان؟ کھولیے سورہ فرقان, کھولیے. آیت نمبر دیں. پہلی آیت ہے, پہلی سے تیسری آیت پہ پڑھیے. اوکے, آپ کے سامنے کھولتا ہوں. قرآن کھول لیا, سورہ فرقان کھول لیا. آپ کی نہیں جی, اب ذرا اسکرین بھائی یہاں پہ فریز ہو لیتے گئی ہے ہیں شاید. یار, صبر کرو یار. دوسرے ٹیب کو اچھا شیئر ٹھیک تو کرنے دو, سکون نہیں اچھا ہے ٹھیک جان ٹھیک. کو. نہیں, آپ نے بولے کہ آ گئی ہے سامنے, اس کے لیے میں نے بولا. بڑی بابرکت عزیز نے فرقان نازل کی فرمایا. ٹھیک ہے, ٹرانسلیٹرز نے اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کی, کیونکہ انہیں پتا ہے اس میں بڑا مسئلہ ہے. ارے اپنے بندے پہ, کرائٹیرین لکھا تاکہ ہوا وہ تو ہے تمام اوپر. جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو. وہ ہستی جس نے بادشاہی آسمانوں کی, زمین کی, جس کو کسی اپنی اولاد نہیں بھائی بنایا. پہلی آیت ہے, مس کر دی آپ نے. پہلی آیت میں تین کرائٹیرین آیتیں لکھا نہیں ہوا پڑھنی, ہے, وہ تو تین آیتیں پڑھیے. نہیں پڑھنی. اوکے, تین آیتیں نہیں تو وہ پڑھنی. تو پڑھا ہی نہیں نا آپ نے, جو مین چیز ہے پہلی آیت میں, تو پڑھی نہیں آپ نے. بھائی میں نے, کہ اچھا انگریزی والی, کرائٹیرین. انگریزی لو جی سارے لوگ سنے جی. انگریزی کی ٹرانسلیشن پڑھنی تھی یار, اردو کی نہیں پڑھنی تھی. ہاں, تو فرقان عربی اور یار اردو دونوں ہندی ہم میں کیا معنی لکھا ہوا لفظ ہے وہ. ہے یار, ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے ساجد بھائی؟ شبھ ہے وہ اللہ جس نے فرقان اس نے بھی اوترت فرقان ہی لکھا کیا. ہے. اوکے, تو انہوں فرقان نے بھی فرقان, ہندی میں بھی فرقان لکھا ہوا ہے. بھائی میرے بہترین ہو گیا. اردو کے اندر اور عربی کے اندر بہت سارے لفظ ہم معنی ہوتے ہیں. 20% آف دا ورڈز ان اردو, 10% اور 20% از فرام عربک. سر ٹھیک ہے, تو میں نے اس کے آپ سے لیے ایک اردو سمپل میں سی کئی بات کی چیزوں تھی. کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. ہاں, اردو میں تو کسی انگلش بھی میں چیز کا پڑھیے ترجمہ نا. نہیں ہے. اردو میں کسی بھی چیز ترجمہ کا نہیں, ترجمہ نہیں. ہر چیز کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اوکے. حمد اردو میں بھی کہتے ہیں, عربی میں بھی کہتے ہیں, فارسی میں بھی حمدی کہتے ہیں تعریف کو. ارے بھائی یہاں پہ صحیح, اور پہلی بات میں نے کی تھی یہاں پہ صحیح اور غلط میں آپ نے ڈفرنس دکھانا تھا, وہ تو صحیح اور غلط میں نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دوسری بات, فرقان کا معنی فرق. کرائٹیرین ہے بھائی. اف آپ توبہ. ڈکشنری کھول لیجئے, اس میں پڑھ لیجئے. اوکے, میں وہ بھی کھول لیتا ہوں. ابھی مجھے آپ یہ جی. بتائیے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے ہوں کہ یہ صحیح اور غلط ہے, اس میں صحیح اور غلط کہاں ہے؟
क्राइटेरियन का माना क्या होता है आपके नजदीक? सही और गलत क्या है, किस चीज का क्राइटेरिया है? सही और गलत बात के बीच में फर्क करने वाली किताब को कहते हैं कुरान, फुरकान। क्राइटेरियन। किसने बोला है सही और गलत? वो कहाँ लिखा हुआ? अरे तो भाई कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके अंदर? आपको हर चीज लिखी भी दिखाई देगी तो ही आप मानो। क्राइटेरियन का मतलब पढ़ लीजिए ना आप डिक्शनरी ओपन सर करके गूगल पे। क्राइटेरियन अंग्रेजी के अंदर है, फुरकान अरबी का के अंदर मतलब नहीं देख है। लीजिए भाई, फुरकान का मतलब देख लीजिए, डिक्शनरी ओपन कर लीजिए। मैं खोल लेता हूँ, आपका ये रोना भी खत्म कर देते हैं, डिक्शनरी ओपन कर रोना नहीं है भाई, आप लोग जो जिद यार। करते हैं ना यार एक जबरदस्ती की। ओए 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 ओए, मेरे साथ हम्म नहीं। ये अल फुरकान आ गया, वहीं से कॉपी किया कुरान से, नजर आ रहा? नहीं आ रहा? जूम करूं? अब नजर आ करिए, रहा है? आ गया। ये मैंने वहां से कॉपी कर लिया, ठीक है। हम्म अल फुरकान आ गया नजर? हम्म ओके, ये ले। फर काफ डालिए ना, रूट वर्ड डालिए उसका वहां पर। अल फुर काफ अलिफ नून पूरा तो डाला है, क्या रह गया? रूट वर्ड का मीनिंग आएगा ना वहाँ पे, लिंग्विस्टिक आपने खोली है ना अरेबिक, वहां अल फुरकान आ गया? कीजिए, सर्च कीजिए उसको। बड़ी मेहरबानी। 1 2 3 4 5 सारे खोल देते हैं और बताएं। डिक्शनरी, लिसान, ये तो कुछ नहीं है। लेन, ओके, लेट्स गो। अल फुरकान, अल फुरकान, एग्जांपल्स इन ट्रांसलेशन। नहीं जी, our team, principal of our team, training to our team, sighted a woman of fatigue. Al Furqan. For fish larva, our team sighted fringe, our team. आगे चलते हैं और देखते हैं। भाई रूट वर्ड का अल तर्जुमा आएगा वहां फुरकान, पर, रूट लीडर वर्ड डालिए। और चीफ। अल फुरकान दहकान, अल फुरकान द होली कुरान। अल फुरकान का उन्होंने ट्रांसलेशन किया दी होली कुरान, अल फुरकान दी होली कुरान। आगे करते हैं, इसमें भाई कोई रूट एंट्री वर्ड नहीं है। डालिए, रूट वर्ड। आगे चलते हैं, फे रे ये तो काफ ना नून फरीदा। डालिए। आगे आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक जगह पे उन्होंने ग्लोस के अंदर उन्होंने फाइनली क्राइटेरियन लिख दिया। वाह रे वाह। नहीं, वो गूगल ट्रांसलेशन से लिया, गूगल ट्रांसलेशन को उन्होंने खुद सिखाया हुआ मुस्लिमों ने, डिफरेंसेस ऑब्वियसली। भी तो आया है, हाँ, वो गूगल ट्रांसलेशन ने दिखाया। जो तो भी है। currently we have no translations for the Al Furqan in the dictionary. So basically dictionary में कुछ है ही नहीं, अरे डिक्शनरी भाई में मेरे, कुछ नहीं है। आप रूट वर्ड डालिए ना। आप ये अल फुरकान क्यों डाल रहे हैं? अल अल मत डालिए ना, फे रा अल रे काफ नून। अल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको दी बनाता है, दी। अल पता है डेफिनेट मुझे, आर्टिकल है, बस लेकिन फिर डिक्शनरी वो उससे चीज फर्क नहीं नहीं पड़ता। ढूंढेगा। आप बिल्कुल अगर ढूंढेगा, डिक्शनरी ओपन करोगे और द बुक डालोगे तो द बुक कुछ नहीं नहीं मिलेगा, है, सिर्फ बुक मिलेगा बिल्कुल आपको। मिलेगा। तो कोई बात नहीं, डिक्शनरी खुद करता है। ये देखें, अब ये देखें, ठीक है। रूट वर्ड डालिए, आप फे पे क्लिक कीजिए। ये देखें, ये देखें, ओके। अब आप कहते हैं जी रूट वर्ड डालें, अब इन सबको बंद करते हैं। हाँ। यहाँ पे तो नहीं हमें मिला, ऊपर जहाँ पे किसी भी वो जगह पे। हर्फ लिखे हैं ना, हर्फ जहाँ पे लिखे हैं चुप वहां पे यार, अल टाइप खत्म कीजिए। करता हूँ। ये लो, अल खत्म हो गया, फुरकान डाल दिया। क्लिक अब कीजिए, देखते हैं क्लिक जाते हैं। क्लिक, वो अल्फाबेट जहाँ पे वहां पे क्लिक कीजिए। भाई अल खत्म कर दिया है, हाँ उसको भी नजर खत्म नहीं करो आ ना रहा? भाई, खत्म हाँ करो, उसको भी मिटा दो। हाँ, तो अल खत्म कर दिया। फरकान फरकान फरकान, अरे डिफरेंस, नहीं आएगा, आप गलत फरकान। तरीके से यूज कर रहे हो भाई, वो भाई क्लिक करना अल पड़ता है वहां खत्म पर। किया ना। नहीं कर सकते वैसा, आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। फे रे काफ नून, क्लिक करिए, वहां पे लेटर्स बने हुए हैं उधर अरबी के। फे रे काफ अलिफ एन नून। अलिफ भी नहीं आएगा, नून है। क्यों फे नहीं? रे अलिफ क्यों नहीं काफ आएगा? नून। अलिफ क्यों नहीं आएगा? अरे वो रूट वर्ड से बनता है कोई भी लफ्ज अरबी के अंदर। ठीक है, बाय। अल्लाह को रूट वर्ड से बनता है। अल खत्म करके मैं अलिफ भी बीच में से गायब कर दूं, क्यों? ये साजिद, ये कौन सी गर्दान है जिसमें मुझे अलिफ भी खत्म करना है? आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।